హలో స్టూడెంట్స్, మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ అనే చాప్టర్ సంబంధించి ఈరోజు సెషన్లో ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ మనకు ఫ్లవర్ ఈజ్ ఏ మాడిఫైడ్ షూట్. సో ఫ్లవర్ అంటేనే మనకు మాడిఫై చెందినటువంటి షూట్ని మనము ఫ్లవర్ అంటున్నాం. ఇట్లా గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్. సో అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్. సో ఈ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్లో అంటే ఫ్లవర్స్ అనేవి ఎక్కడ అరేంజ్ అయి ఉంటాయి? అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఆన్ ద ఫ్లోరల్ యాక్సిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్. సో ఇది అనేది మీకు తెలిసే ఉంటుంది, రైట్? సో ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. So inflorescence means arrangement of flowers, where arrangement of flowers on floral axis. Arrangement of flowers on floral axis is called inflorescence, right? So ఈ ఫ్లవర్స్ ఎక్కడ అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి? ఆన్ ద ఫ్లోరల్ యాక్సిస్. దీన్ని మనము పెడంకుల్ అని చెప్తాం, ఫ్లోరల్ యాక్సిస్. సో పెడంకుల్ మీన్స్ స్టాక్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్లోరసెన్స్. స్టాక్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్లోరసెన్స్. స్టాక్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ ఈజ్ కాల్డ్ పెడిసిల్. Stalk of the flower is called pedicel. Stalk of the inflorescence is called floral axis. ఇక్కడ టర్మినాలజీ వచ్చేసి పెడంకుల్. సో పెడంకుల్ is nothing but stalk of the inflorescence, right? ఇక్కడ there are two types of inflorescences are there. Two types of inflorescence. There are two types of inflorescence. Number one, racemose inflorescence, and the second one is cymose inflorescence. Racemose inflorescence and cymose inflorescence. Two types of inflorescences are there. So based on the type of peduncle, type of arrangement of flowers on the peduncle, these are two types: racemose inflorescence, cymose inflorescence. So simple ga definition guరించి చూద్దాం ఏంటో. What is racemose inflorescence and what is cymose inflorescence? So in racemose type of inflorescence, peduncle shows continuous growth. Peduncle shows so in racemose inflorescence, peduncle shows continuous growth. Okay, its growth is indefinite. Peduncle growth is indefinite, wherein racemose inflorescence. So racemose type of inflorescence లో పెడంకుల్ అంటే ఫ్లోరల్ యాక్సిస్ అనేది కంటిన్యూగా గ్రోత్ చూపిస్తూనే ఉంటుంది. ఆన్ దట్ కంటిన్యూస్ పెడంకుల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ అరైజ్ లేటరల్లీ. సో ఇక్కడ ఇంకో విషయం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ పెడంకుల్ అనేది కంటిన్యూగా గ్రోత్ అవుతుంది. ఆ పెడంకుల్ మీద ఫ్లవర్స్ అరేంజ్ అవుతాయి. హౌ మెనీ ఫ్లవర్స్? ఇట్ మీన్స్ అన్కౌంటబుల్ ఫ్లవర్స్ మనము కౌంట్ చేయలేము ఇక్కడ. In racemose inflorescence, number of flowers are uncountable. Okay, because peduncle shows continuously. On that continuous peduncle, many flowers arise laterally, so that indefinite or uncountable flowers are present. But in cymose inflorescence, peduncle shows particular height
particular height, or definite growth. Peduncle shows definite growth. ఇక్కడ indefinite growth or continuous growth. ఇక్కడ ఏమంటున్నాం పర్టికులర్ హైట్. peduncle shows particular height. So tip of the peduncle ends with a flower, ends with a single flower, then the growth of that peduncle is stopped. సో పెడంకుల్ యొక్క టిప్లో కరెక్ట్ టిప్లో ఫ్లవర్స్ ఫామ్ అవుతాయి సైమస్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్లో. అదే రెసిమోస్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ అప్పటికి ఏమంటున్నాం లేటరలీ, ఫ్లవర్స్ ఆర్ అరైజ్ లేటరలీ ఆన్ ద పెడంకుల్. కానీ సైమోస్కి వచ్చేటప్పటికి ఫ్లవర్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఎగ్జాక్ట్లీ టిప్ ఆఫ్ ద పెడంకుల్, దెన్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ దట్ పెడంకుల్ ఈ స్టాప్. అంటే సైమోస్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్లో కౌంటబుల్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి. వై? బికాస్ పెడంకుల్ షోస్ డెఫినెట్ గ్రోత్. ఇక్కడ అన్కౌంటబుల్ ఫ్లవర్స్. వై? బికాస్ peduncle shows indefinite growth. Okay, this is the small difference between racemose and cymose inflorescence. So racemose means peduncle shows continuous growth, and that peduncle flowers arise laterally. Cymose ko vachetappudiki peduncle shows definite growth. Okay, on that peduncle flowers arise tip of the peduncle, tip of the peduncle, then the growth of that peduncle is stopped. Right? Racemose and cymose. So ఈరోజు racemose గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, లెట్ us discuss about racemose inflorescence. రైట్, సో racemose టైప్ ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? peduncle shows continuous growth, peduncle growth is indefinite, on that peduncle flowers arise laterally. Peduncle shows continuous growth, peduncle shows continuous growth, on that peduncle many flowers arise laterally. Many flowers arise laterally on the peduncle. Many flowers arise laterally on the peduncle. So peduncle means floral axis. Stalk of the inflorescence is called peduncle. So peduncle మీద ఫ్లవర్స్ అనేవి లేటరల్లీ, అన్కౌంటబుల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ దే. సో మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ అన్కౌంటబుల్ ఫ్లవర్స్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి, సో peduncle shows continuous growth, many flowers arise laterally on the peduncle, flowers are uncountable flowers. Uncountable flowers. All flowers are bracteate. All flowers are bracteate flowers. Each and every flower contains bract, so that flowers are bracteate. And in this type of racemose inflorescence, some flowers are pedicellate. Pedicellate means stalk of the flower is called pedicel. అంటే ఫ్లవర్ కి ఉండే స్టాక్ ని పెడిసిల్ అంటాం. ఓకే, సో కొన్ని ఫ్లవర్స్ కి స్టాక్ ఉంది. సమ్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ పెడిసిలేట్ అండ్ సమ్ ఆర్ సెసైల్. And some are sessile. It means sessile means stalk is absent. There is no stalk to the flower. So flower ki stalk lekapothe danni sessile inflorescence antam. Stalk unte pedicellate. So ante ee racemose inflorescence lo some flowers contains pedicel and some flower do not contain pedicel. Those are called sessile. So pedicellate flowers are there, sessile flowers are there, right? And
opening of the flower. It means maturation of flowers. Okay, acropetal manner, and some are centripetal manner. So acropetal manner and centripetal manner. So what is acropetal? Opening of the flower లేదా మెచ్యురేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ అంటున్నాం. బడ్ కండిషన్ నుంచి ఫ్లవర్ కండిషన్ మెచ్యూర్ అయ్యే సమయంలో అది ఏ విధంగా ఓపెన్ అవుతుందంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్రమ్ బేస్ టు టిప్. ఫ్రమ్ బేస్ టు టిప్ ఫ్లవర్ యొక్క మెచ్యురేషన్ అనేది జరిగితే అంటే ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ బేస్ నుంచి టిప్కి మెచ్యూర్ అవుతే అంటే ఒక సీరియల్గా దాన్ని ఆక్రోపెటల్ మేనర్ అంటాం. అటు కాకుండా కండెన్స్డ్ పెడంకులు ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్లో పెరిఫెరల్ సైడ్ నుంచి సెంటర్కు, పెరిఫెరల్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి ఫ్లవర్స్ ముందుగా మెచ్యూర్ అవుతాయి, ఆ తర్వాత సెంటర్గా ఉన్న ఫ్లవర్స్ ఆలస్యంగా మెచ్యూర్ అవుతాయి. అలాంటి దాన్ని సెంట్రిపెటల్ మేనర్ అంటున్నాం. సో మెచ్యురేషన్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఇన్ రెసిమోస్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఈస్ acropetal manner or centripetal manner. Okay, right? Let us discuss types of racemose inflorescence. సో రేసిమోస్ టైప్స్లో ఈ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్లో టైప్స్ చూస్తే ఒకసారి ఇక్కడ మనకు రెండు రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు దీన్ని మనం. అందులో ఒకటి రెసిమోస్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ విత్ పెడిసిలేట్ ఫ్లవర్స్. రెసిమోస్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ విత్ పెడిసిలేట్ ఫ్లవర్స్. అలాగే మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం ఈ పాయింట్లో సమ్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ పెడిసిలేట్ అండ్ సమ్ ఆర్ సెసైల్. అదేవిధంగా సెకండ్ కేటగిరీ చెప్పుకోవచ్చు రెసిమోస్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ విత్ సెసైల్ ఫ్లవర్స్. రెసిమోస్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ విత్ సెసైల్ ఫ్లవర్స్, రెసిమోస్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ విత్ పెడిసిలేట్ ఫ్లవర్స్. సో ఈ రెండు గురించి డిస్కస్ చేస్తే రెసిమోస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ అవుతుంది. Types of racemose inflorescence. First one, simple raceme. So characters చూద్దాం, సేమ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. Peduncle shows continuous growth. Peduncle shows continuous growth. Flowers arise laterally on the peduncle. Right? Next one వచ్చేసి flowers, opening of the flower. Opening of the flowers, acropetal manner. Opening of the flower is acropetal manner. It means from base to tip. Right? All flowers are bracteate flowers. All flowers are bracteate and pedicellate. Pedicellate means stalk of the flower. Stalk of the flower is called pedicel. So అన్ని ఫ్లవర్స్ కి పెడిసిల్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఆల్ ఫ్లవర్స్ కంటైన్స్ బ్రాక్ట్స్. సో ఆల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ బ్రాక్టియేట్ అండ్ పెడిసిలేట్ ఫ్లవర్స్. ఓకే, సో ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ ఈజ్ acropetal manner from base to tip. ఒకసారి ఈ సింపుల్ రెసిమ్ యొక్క పిక్చర్ చూస్తే మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలం. సో పెడంకుల్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ షోస్ ఇండెఫినెట్ గ్రోత్. పెడంకుల్ షోస్ ఇండెఫినెట్ గ్రోత్
సో ఇది గ్రోత్ పోతూ ఉంటుంది. ఆన్ దట్ ఇండెఫినెట్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద పెడంకుల్ ఫ్లవర్స్ అరైజ్ లేటరలీ. ఫస్ట్ ఫ్లవర్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్, fourth one, fifth one, sixth one, seventh one. So this is the arrangement of flowers on the peduncle. So peduncle shows continuous to growth. On that peduncle flowers arise laterally. Flowers arise laterally on the peduncle. All flowers are pedicellate flowers. ఇది pedicel, ఇది జీరో లా ఉండేది ఫ్లవర్. And all flowers are bracteate flowers. So bracteate, so all flowers are bracteate flowers and all flowers are pedicellate flowers. So in this type of inflorescence, opening of the flower is acropetal manner. So first form అయిన ఫ్లవర్ ఇది. సో ముందు ఇది ఓపెన్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత ఇది, ఆ తర్వాత ఇది, ఆ విధంగా. అంటే ఫ్రమ్ బేస్ టు టిప్. Opening of the flower is from base to tip. That is called acropetal manner. Opening of the flower is acropetal manner, right? From base to tip, right? And this inflorescence peduncle, this is the peduncle. Stalk వచ్చేసి peduncle. So peduncle is unbranched. Peduncle ki branches లేవు. Then that is called simple. Peduncle is unbranched. Unbranched peduncle. దాన్ని మనం ఏమంటాం? సింపుల్ టైప్. ఇలా. If the peduncle is branched, దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? కాంపౌండ్ టైప్. కాంపౌండ్ టైప్. సో ఇక్కడ మనకు రెసిమ్, ఈ రెసిమ్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్లోనే మనకు టూ టైప్స్, సింపుల్ రెసిమ్, కాంపౌండ్ రెసిమ్. సో సింపుల్ రెసిమ్, కాంపౌండ్ రెసిమ్. సో ఈ సింపుల్ రెసిమ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? ఇక్కడ పెడంకుల్ ఈజ్ అన్బ్రాంచ్డ్. ఇక్కడ పెడంకుల్ అయితే ఉంది, బ్రాంచెస్ లేవు, డైరెక్ట్గా పెడంకుల్ మీద ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి. దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? సింపుల్ టైప్. ఇన్ సింపుల్ టైప్ పెడంకుల్ ఈజ్ అన్బ్రాంచ్డ్. అదే కాంపౌండ్ రెసిమ్కి వచ్చేటప్పటికి పెడంకుల్, ఓకే, ఇక్కడ మనకు బ్రాంచెస్, ఫస్ట్ బ్రాంచ్, సెకండ్ బ్రాంచ్, థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్, రైట్? సో ఈ బ్రాంచ్ మీద ఫ్లవర్స్ ఆర్ అరైజ్. సో బ్రాంచెస్ మీద ఫ్లవర్స్ ఆర్ అరైజ్ ఇన్ acropetal manner. All flowers are bracteate. All flowers are pedicellate. So all flowers are bracteate. All flowers are pedicellate. So this is the compound raceme. Compound raceme. In this picture, each branch resembles a simple type. In compound raceme, each branch resembles a compound type. Sorry, a simple type. So ఈ కాంపౌండ్ రెసిమ్లో ప్రతి బ్రాంచ్ కూడా ఇలా కనిపిస్తుంది. ఇన్ కాంపౌండ్ రెసిమ్ ఆర్ కాంపౌండ్ టైప్, ఈచ్ బ్రాంచ్ రిసెంబుల్స్ ఎ సింపుల్ టైప్. A simple type, right? This is about రెసిమ్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్. రెసిమ్ ఇందులో మనకు సింపుల్ రెసిమ్, కాంపౌండ్ రెసిమ్ రెండు ఉన్నాయి, రైట్? సో ఇక్కడ మనకు ఈ సింపుల్ రెసిమ్, కాంపౌండ్ రెసిమ్ వీటికి సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే క్రోటాలేరియా, సింపుల్ రెసిమ్. కాంపౌండ్ రెసిమ్కు మాంజిఫెరా. మాంజిఫెరా, సింపుల్ రెసిమ్, కాంపౌండ్ రెసిమ్. సో సింపుల్ రెసిమ్ అంటే peduncle is unbranched. If peduncle is branched, called as compound raceme. In compound raceme, each branch resembles a simple type.
సెకండ్ టైప్ వచ్చేసి రెసిమోస్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్లో సెకండ్ టైప్ కోరింబ్. సెకండ్ టైప్ వచ్చేసి కోరింబ్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్. సో కోరింబ్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ రెసిమోస్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్. ఇట్ ఈస్ ఏ రెసిమోస్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ అంటే ఇక్కడ మనకు పెడంకుల్ షోస్ ఇండెఫినెట్ గ్రోత్, ఆర్ కంటిన్యూస్ గ్రోత్, flowers arise, laterally on the peduncle. Opening of the flower is acropetal manner. All flowers are bracteate and pedicellate. Opening of the flower is bracteate and pedicellate. మరి ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సింపుల్ రెసిమ్ ఆర్ రెసిమ్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ అండ్ కోరిమ్? ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది. ఏంటంటే ఇక్కడ peduncle shows indefinite growth, peduncle shows continuous growth. On that peduncle flowers arise laterally on the peduncle. ఈ peduncle మీద lateralగా flowers arise అవుతాయి. అయితే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే lower flowers has long pedicel, lower flowers has long pedicel, and upper flowers has short pedicel. సో ఈ పిక్చర్ బాగా చూస్తే మనకు ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాం, సింపుల్ రెసిమ్, కాంపౌండ్ రెసిమ్ గురించి మాట్లాడినాం. సో సింపుల్ రెసిమ్లో ఏంటి, ఇలా ఉంటుంది పిక్చర్ చూస్తే. ఆల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ పెడిసిలేట్ అండ్ బ్రాక్టేట్ ఫ్లవర్స్. అయితే ఈ పిక్చర్కు తేడా ఏంటంటే ఒకటే తేడా, అదేంటంటే స్టాక్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్. ఈ లెంత్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ ఈస్ వ్యారీస్ ఫ్రమ్ సింపుల్ టు కోరింబ్. సో కోరింబ్లో ఏమైంది, లోయర్ ఫ్లవర్స్ హ్యాజ్ లాంగ్ పెడిసిల్, అప్పర్ ఫ్లవర్స్ హ్యాజ్ షార్ట్ పెడిసిల్. సో దట్ ఏమైంది ఇక్కడ, సో దట్ ఆల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ బ్రాడ్ ఆన్ ద సేమ్ హైట్, on the same height. The type of inflorescence is called corimb, right? So all flowers are pedicellate flowers, అన్నిటికీ పెడిసిల్ ఉంది. And all flowers are bracteate. All flowers are bracteate flowers and all flowers are pedicellate flowers. సో ఇక్కడ తేడా ఏంటి, ఇక్కడ లోయర్ ఫ్లవర్స్ హ్యాస్ long pedicel, upper flowers has short pedicel, so that all flowers are brought on same height. That is corimb. Corimb ikkada peduncle is unbranched, it means it is called simple type, simple corimb. రెండో చూస్తే ఓకే, బ్రాంచ్డ్. బ్రాంచెస్. సో ఇక్కడ బ్రాంచెస్ నుంచి మనకు ఫ్లవర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఈ విధంగా So all flowers are bracteate flowers.
ఆల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ బ్రాక్టియేట్ ఫ్లవర్స్. ఇక్కడ చూస్తే బ్రాంచెస్ ఈచ్ బ్రాంచ్ రిసెంబుల్స్ ఏ సింపుల్ టైప్. ఈచ్ బ్రాంచ్ ప్రతి బ్రాంచ్ కూడా ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఒక సింపుల్ టైప్ లా కనిపిస్తుంది. ఇది బ్రాంచెస్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం, కాంపౌండ్ టైప్, కాంపౌండ్ కోరింబ్, right? Simple corimb, compound corimb. So in compound corimb, peduncle shows branches. Each branch resembles a simple type. So example వచ్చేసి సింపుల్ టైప్ को క్యాసియా ఆరిక్యులేటా తంగేడు. కాంపౌండ్ కోరింబ్ క్యాలీఫ్లవర్, right? Cassia auriculata, cauliflower. This is about corimb inflorescence. It is a simple corimb and this one is compound corimb. Next type is in racemose inflorescence. Third one, that is umbel. Umbel inflorescence. So first one is raceme, second one corimb, third one umbel inflorescence. So starting మనం చెప్పుకున్నాం umbel, it is a type of racemose inflorescence. Peduncle shows indefinite growth. Many flowers are arranged laterally on the peduncle. Opening of the flower is acropetal manner. All flowers are bracteate flowers. All flowers are pedicellate flowers. ఇవన్నీ కూడా ఈ కామన్ పాయింట్స్ రెసిమోస్ దగ్గర నుంచి మనం అన్నిటికీ రాసుకోవచ్చు ఈ పాయింట్స్ని. అయితే ప్రతిసారి రాయడం ఎందుకని ఇక్కడ రాయడం లేదు. అయితే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రిమైనింగ్ ఫ్లోరల్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్సెస్? సో ఇక్కడ మనం సింపుల్ రెసిమ్ అంటే పెడంకుల్ షోస్ ఇండిఫరెంట్ గ్రోత్, మెనీ ఫ్లవర్స్ ఆర్ అరైజ్ లేటరల్లీ, ఆల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ బ్రాక్టియేట్ అండ్ పెడిసిలేట్ ఫ్లవర్స్. ఇదేంటి రెసిమ్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్. మరి కోరిమ్ గురించి ఇందాక డిస్కస్ చేసినాం. పెడంకుల్ షోస్ ఇండిఫరెంట్ గ్రోత్ ఆన్ ద పెడంకుల్, మెనీ ఫ్లవర్స్ ఆర్ అరైజ్ లేటరల్లీ, బట్ లోయర్ ఫ్లవర్స్ హ్యాజ్ లాంగ్ పెడిసిల్, upper flowers has short pedicel, so that all flowers are brought on same height. సో ఇలా ఉంటుంది. దీన్ని మనం కోరిమ్ అంటున్నాం టైప్. ఇది రెసిమ్ టైప్. మరి ఇక్కడ అంబ్రెల్లా లైక్ స్ట్రక్చర్. అంబెల్ మీన్స్ అంబ్రెల్లా లైక్ స్ట్రక్చర్. సో ఇక్కడ ఇదే దీంట్లోనే పెడంకుల్ ఈజ్ కండెన్స్డ్. సో ఇందాక మన క్యారెక్టర్స్ అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి. ఒక ఎక్స్ట్రా క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఇక్కడ పెడంకుల్ ఈజ్ కండెన్స్డ్. పెడంకుల్ పొడవుగా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది, కానీ అది కండెన్స్ కావడం వల్ల ఒక చోట ఆల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ అట్ ఏ కామన్ పాయింట్, అంబ్రెల్లా లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓకే. సో పెడంకుల్ ఇలా గ్రోత్ కావాలి, కానీ కండెన్స్ అవుతుంది. కండెన్స్ కావడం వల్ల ఆల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ అట్ ఏ కామన్ పాయింట్. ఇలా గ్రోత్ కావాలి పెడంకుల్, కానీ పెడంకుల్ అనేది కొంత ప్లేస్ వరకు కండెన్స్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పిక్చర్లో ఈ ఫ్లవర్స్ అని ఇక్కడ పెడంకుల్ అనేది కండెన్స్ కావడం వల్ల ఏమవుతుంది, అన్ని ఫ్లవర్స్ అన్ని ఇక్కడ ఒకే కామన్ పాయింట్లో ఎలా అయితే ఫామ్ అవుతాయో మనం ఈజీగా గుర్తుపట్టవచ్చు దాన్ని. సో ఆ విధంగా పెడంకుల్ అనేది కండెన్స్ కావడం వల్ల ఫ్లవర్స్ అన్నీ కూడా ఒకే చోట ఉంటాయి. ఆల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ అట్ ఏ కామన్ పాయింట్. వై? బికాస్ పెడంకుల్ గ్రోత్ అనేది కాకుండా ఏమైంది, కండెన్స్డ్ అయింది. పెడంకుల్ ఈజ్ కండెన్స్డ్, సో దట్ ఆల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ అట్ ఏ కామన్ పాయింట్. ఆల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ బ్రాక్టియేట్ ఫ్లవర్స్. ప్రతి ఫ్లవర్కి బ్రాక్ట్ ఉంటుంది. ఆల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ పెడిసిలేట్ ఫ్లవర్స్. ఆల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ bracteate flowers, and opening of the flower is acropetal manner.
యాక్రోపెటల్ మేనర్. ఇక్కడ ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ అంబెల్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్లో బ్రాక్ట్స్ ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ టు ఫార్మ్ ఏ థిన్ లేయర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్వల్యూకర్ ఆఫ్ బ్రాక్ట్స్. All flowers are pedicellate flowers. All flowers are bracteate flowers. అయితే ఇక్కడ ఈ బ్రాక్ట్స్ అనేవి అన్నీ కూడా ఏమైనాయి ఫ్యూజ్డ్ టు ఫార్మ్ ఏ థిన్ లేయర్. దట్ లేయర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్వల్యూకర్ ఆఫ్ బ్రాక్ట్స్. ఎక్కడ కనిపిస్తుంది మనకు? అంబెల్లో కనిపిస్తుంది. సో ఈ పిక్చర్లో పెడంకుల్ ఇట్ ఈజ్ అన్బ్రాంచ్డ్, సో దట్ ఇట్ ఈజ్ కాల్డ్ సింపుల్ టైప్ ఆర్ సింపుల్ అంబెల్. Simple umbel. If the peduncle is branched, so okay, branch flowers. All flowers are bracteate flowers and pedicellate flowers. Another branch condensed flowers. So each branch resembles a simple type. Each branch resembles a simple type. Each branch resembles a simple type. This is compound umbel. Compound umbel. Okay. Simple umbel example is onion. Simple umbel best example is onion. And a compound umbel is carrot. Onion, carrot. So simple resin, compound resin, umbel. సో ఇక్కడ ఈ 3 కూడా ఏంటంటే రెసిమోస్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ విత్ పెడిసిల్లేట్ ఫ్లవర్స్. రెసిమోస్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ విత్ పెడిసిల్లేట్ ఫ్లవర్స్కి ఈ 3 టైప్స్ మనకు ఎగ్జాంపుల్. రిమైనింగ్ 3 టైప్స్ ఉన్నాయి, అవి సెస్సైల్ ఫ్లవర్స్ రైట్. ఇవన్నీ కూడా 3 కూడా సింపుల్ రెసిమ్, కోరింబ్, అంబెల్. ఈ 3 కూడా రెసిమోస్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ విత్ పెడిసిల్లేట్ ఫ్లవర్స్.